Good evening to all of you. Now we see the some questions and answers. Like, can you recall an exercise given in the topic of your third chapter, reproductive system? In this chapter, we see the reproduction, sexual and sexual reproduction and modern technology, reproductive health, and population explosion. The, all these topics are covered in this chapter. Okay, now we start some. Can you recall a question? Which are the important life process in living organism? Can anybody answer? Which are the important life process in living organism? कौन सांगताय? respiration, excretion, Res- circulation, res- control and coordination, Yes. circulation, Yes, correct. etc. And अजून कुठलं रिप्रोडक्शन. ओके, all these are important. Respiration, circulatory system, coordination system, life processes. Then which remaining digestive system. All these are life processes which are important in your our living organism. Okay, हे कळलं का कुठल्या कुठल्या लाईफ प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे? Yes, sir. Second question, which life process are essential for production of energy required by body? Respiration, अजून कोणाला काय सांगायचंय का? sir, reproduction, Reproduction, no. Question is that which life process are essential for production of energy required by body? बॉडीला जी एनर्जी लागते त्या लागण्यासाठी कुठल्या कुठल्या सिस्टीम्स विच प्रोसेस आर इसेन्शियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी? आता कोणीतरी सांगितलं ते बरोबर आहे. respiration, हा, रेस्पिरेशन मध्ये आपण काय पाहिजे, हाऊ द एनर्जी इज क्रिएट. तुम्हाला मी लास्ट टाइम, जोपर्यंत ग्लायकोलिसिस होत नाही, ऑक्सिडेशन होत नाही, तोपर्यंत एनर्जी क्रिएट होणार नाही. Shoot, all the products are converted into glucose and glucose get oxidized. And where is oxidation took place? Oxygen took place in cellular level respiration. बरोबर? yes, बर. Yes, sir. Respiratory system is essential for energy production. Simultaneously, there is a circulatory system. Okay, means हार्ट पासून हे जे एनर्जी प्रोडक्शन आहे, त्या हार्ट पासून ब्लड कुणाकडे जाणार आहे? हार्ट पुश द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, म्हणजे रेस्पिरेशनसाठी. त्यामुळं सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा पण त्यात इन्व्हॉल्वमेंट असते. आणि न्यूट्रिशनही पाहिजे, तुम्हाला फूड पण पाहिजे. ओके, yes, carbohydrate, कार्बोहायड्रेट्स वगैरे रिक्वायर बाय बॉडी. हा क्वेश्चन कळला, विच लाईफ प्रोसेस आर इसेन्शियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. yes, In case of reproductive system, there is no energy production. Okay, energy म्हणजे शक्ती. त्यानंतर which are the main types of cell division, what are differences? आता जर नवीन कोणीतरी बोला, which are the main type of cell division? कोण सांगेल? sir, mitosis and meiosis. Difference, Yes, sir. difference between that. From meiosis we get 4 cells, and from from mitosis we get 4 cells, and from meiosis we get 2 cells. From mitosis we get 4 cells. no. Mitosis 2. 2 cells, sorry, Yes. 2 cells. आणि मिओसिस मध्ये 4. 4 Four cells. cells. And one difference between mitosis and meiosis. In mitosis, we get the same number of chromosomes in the cells, but in case of meiosis, we get half number of chromosomes, म्हणजे haploid cells. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. बाकीच्यांना कळतंय का? हो सर. Okay. Which are the main type of cell division?
हा जर क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये आला तर देर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल डिव्हिजन. वन इज मायटोसिस, अदर वन इज मिओसिस. व्हॉट आर द डिफरन्स? इन मायटोसिस देर इज we get two daughter cells and which are the equal these two cells having the same number of chromosomes. In case of meiosis we get four cells which are half of the chromosome number from the मेन सेल, म्हणजे फ्रॉम द काय म्हणायचं त्याला, मेन सेल किंवा जी मूळ सेल आहे त्याच्यापेक्षा ते हाफ असतात. म्हणजे डिप्लॉइड सेलपेक्षा फोर डॉटर सेल्स असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, कळलं? येस सर. फोर्थ क्वेश्चन, हे क्वेश्चन्स येऊ शकतात एक्झामला. विच सॉरी विच झालं. व्हॉट इज द रोल ऑफ क्रोमोझोम इन सेल डिव्हिजन? क्रोमोझोम्सचं पण डिव्हिजन होतं ना सेल डिव्हिजन मध्ये. सेल डिव्हिजन मध्ये क्रोमोझोमचं म्हणजे मिओसिस मध्ये म्हणायचं ना. हा सर. मिओसिस मध्ये ते हाफ होतात ना. मग आता हा क्वेश्चन तुमचा दुसरा क्वेश्चन आहे का ह्या क्वेश्चनशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे? क्रोमोझोम कंटेन्स कम्प्लिटली. नाही, या क्वेश्चनची रिलेटेडच सांगितलं मी. हा बरोबर आहे. हा क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट इज द रोल ऑफ क्रोमोझोम इन सेल डिव्हिजन? ओके, फर्स्ट म्हणजे हे जे क्रोमोझोम आहेत, दीज क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट इन पॅरेंट सेल्स, म्हणजे मूळ पॅरेंट सेल्स मध्ये असतात आणि दे कॉपी दिस, म्हणजे काय म्हणतात, ऑफस्प्रिंगला ते क्रोमोझोम देतात. म्हणजे पॅरेंटल सेल्स इंटू डॉटर सेल्स. दीज क्रोमोझोम्स आर ट्रान्सफर टू द डॉटर सेल्स. ओके, बरोबर. And these hereditary characters are transferred from one generation to another generation. And these chromosomes, ह्या क्रोमोझोमचा रोल कळला का? ह्या एका जनरेशन कडून नेक्स्ट जनरेशनला हे जातात बाय द सेल डिव्हिजन. म्हणजे व्हॉट इज द रोल ऑफ क्रोमोझोम? द क्रोमोझोम कंटेनिंग डीएनए. दिस डीएनए स्ट्रक्चर इज ट्रान्सफर फ्रॉम पॅरेंट सेल्स टू द डॉटर सेल. ओके, अँड हे हे जे रोल आहे हा क्रोमोझोमचा, की या एकापासून दुसऱ्याकडे जातो. क्रोमोझोम आहे तसे जातात मायटोसिस मध्ये, आणि मिओसिस मध्ये हाफ होतात. इफ देर इज नो क्रोमोझोम इन सेल विल नॉट रिमेन ॲज अ सेल. म्हणजे त्याच्यात जर क्रोमोझोम नसेल तर ती सेल राहणारच नाहीये, कारण त्यात जेनेटिक मटेरियल पाहिजे. त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत, तुमचे हेरिडिटरी कॅरेक्टर्स आहेत. कॅरेक्टर्स म्हणजे तुम्ही कसे दिसणार, काय दिसणार ते आहे. सगळ्या गोष्टी त्या क्रोमोझोम मध्ये कोड आहेत. मग सेल डिव्हिजन मध्ये क्रोमोझोम हे कॉपी होतात पुढच्या जनरेशनकडे. कळलं? येस सर. अजून कोणाला काय क्वेश्चन आहे का? येस. तुम्हाला कळलं का? आता कोणी विचारलं होता प्रश्न? नो सर. सिद्धीने का? कोणी विचारलं होतं? मीच सर. हा, सर. कळलं का? सिद्धी. हा, कळलं का ते क्रोमोझोमचा रोल काय? आता नेक्स्ट, सर कळलं. हा, व्हॉट डू वी मीन बाय मेंटेनन्स ऑफ स्पेसीज? कोण सांगेल? सर, ते स्पीसीज एक्सटिंक्ट होण्यापासून आपण ते प्रोटेक्ट करायचं. बरोबर आहे. आता मेंटेनन्स ऑफ स्पीसीज म्हणजे काय आणि एक्सटेंट म्हणजे काय सांगू शकाल? क्वेश्चन एक्सप्लेन करा ना. या क्वेश्चनचा अर्थ आहे व्हॉट डू वी मेंटेन म्हणजे कंटिन्यू करणं. व्हॉट डू वी मीन बाय मेंटेनन्स ऑफ स्पेसीज, म्हणजे स्पेसीज मेंटेन करणं म्हणजे काय मेंटेनन्स. आता आपण पाहिलं होतं की हेरिडिटी, प्रोटेक्ट करणं. हा, आपण हेरिडिटी आणि इव्हॅल्युएशन मध्ये पाहिलं होतं की एक्सटिंक्ट होण्यापासून त्यांना प्रोटेक्ट करणं. 22 पेजला काय आहे? एक मिनिट. आदित्य त्याचं म्हणते रिड्यूस झालंय तिथे. काय रिड्यूस झालंय? आदित्यचं म्हणणं का? तो म्हणतो की कॅन यू टेल रिड्यूस झालंय. कॅन यू टेल मी? तर वरचं कॅन यू टेल रिड्यूस झालंय, खालचं नाही रिड्यूस झालं. म्हणजे रिड्यूस पोर्शन मध्ये 22 पेज नंबर वरचं कॅन यू टेल रिड्यूस झालंय. ओके ओके ओके, ठीक आहे. कॅन यू रिकॉल आहे. असं तेच कॅन यू रिकॉल रिड्यूस झालं का?
असं तो हो म्हणतो. सर. आणि कॅन यू टेल आहे. ओके, असू द्या ना, पण काय बिघडतं आता. कॅन यू रिकॉल मधले क्वेश्चन्स तुम्हाला फर्स्ट चॅप्टर मध्ये विचारू शकतात ना. सेल डिव्हिजन मध्ये येस. मायटोसिस मियोसिस झाले का रिड्यूस? नो. मग No, ते sir. विचारू शकतात ना, त्यातलाच क्वेश्चन आहे हा. 3rd नंबर क्वेश्चन काय आहे? ओके, हे जे क्वेश्चन्स आहे ते मायटोसिस मियोसिस संदर्भातलेच आहे. क्रोमोझोम पण अगोदर घेतले आपण, ते काही रिड्यूस झालं नसेल ना, बरोबर का? नाही झालं सर. हा, ओके. म्हणजे हे कुठं ना कुठे येणार. आणि तुम्हाला सांगतो, तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये सफर झालेला आहे. तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी झालेल्या नाहीत. व्हॉट इज अ जीन आणि त्या बऱ्याच गोष्टी, जेनेटिक स्टडी तुमचा झालेला नाही, त्यामुळे 10th मध्ये तुम्हाला डिफिकल्ट, आणि 11th 12ला अजून डिफिकल्ट जाईल. त्यामुळे तुम्ही सगळं अभ्यास करा, पण परीक्षेच्या वेळेस परीक्षेचा पुरताच अभ्यास करा, पण सगळं तुम्हाला माहित पाहिजे. लक्षात येत आहे का? तुमच्या तर 9वी मध्ये हो, बरंच काही अभ्यासक्रम स्किप झाला, त्याचा तोटा होऊ शकतो. आपण बघू ना, आपल्याला किती वेळ लागणार आहे, जास्त ना. आता कॅन यू टेल आपण घेऊ. व्हॉट मीन बाय द मेंटेनन्स ऑफ स्पीसीज? वी मीन बाय मेंटेनन्स ऑफ स्पीसीज मीन्स व्हॉट वी सी इन हेरिडिटी अँड इव्हॅल्युएशन. सम स्पीसीज, स्पीसीज म्हणजे जाती प्रजाती. सम स्पीसीज, ह्युमन आर वन स्पीसीज, म्हणजे आपण एक स्पीसीज आहे. बर्ड्स मध्ये क्रो आर वन स्पीसीज, पॅरट इज वन स्पीसीज. ह्यांचा मेंटेनन्स करणे म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन बाय मेंटेनन्स ऑफ स्पीसीज? म्हणजे काय, तर वी आर मेंटेनिंग आवर स्पीसीज, म्हणजे वी रिप्रोड्यूस सेम स्पीसीज लाईक अस, म्हणजे आपल्यासारखे आपण स्पीसीज रिप्रोड्यूस करतो आणि मेंटेन दॅट स्पीसीज फॉर एक्सटिंक्ट. म्हणजे समजा आपण नवीन रिप्रोड्यूसच केली नाही. इफ ह्युमन इज नॉट रिप्रोड्यूस, जर नवीन ह्युमन रिप्रोड्यूस झाला नाही तर स्पीसीज एक्सटिंक्ट होईल. लक्षात येते का? व्हॉट डू यू मीन बाय मेंटेन ऑफ स्पीसीज मीन्स वी गिव्ह द न्यू स्पेसीज टू मेंटेन आवर स्पेसीज, म्हणजे आपण रिप्रोडक्शन करतो. ह्युमन्स रिप्रोड्यूस न्यू स्पेसीज टू प्रिव्हेंट एक्सटिंक्ट ऑफ द स्पेसीज, म्हणजे आपली स्पेसीज नष्ट होण्यापासून रोखण्यासाठी आपण न्यू स्पेसीजला जन्म देतो, रिप्रोड्यूस करतो. कळतंय का तुम्हाला? आहे हो येस. सर. व्हॉट डू यू मीन बाय मेंटेनन्स ऑफ स्पीसीज? म्हणजे स्पेसीज आपण मेंटेन करतो. व्हाय रिप्रोडक्शन इज अ इसेन्शियल प्रोसेस? की कारण वी आर मेंटेनिंग दॅट स्पेसीज, म्हणजे आपण ती स्पेसीज मेंटेन करतो, नाहीतर ती स्पेसीज एक्सटिंक्ट होऊन जाईल, परत ती दिसणार पण नाही. म्हणून इट इज इम्पॉर्टन्स. ओके. सेकंड क्वेश्चन, whether the new organism is genetically exactly similar to the early one that has produced it? कोण सांगते? येस सर. इट इज ओके, एक्झॅक्टली सिमिलर. वन आन्सर इज एक्झॅक्टली नॉट सर, बट थोडं But थोडं त्याच्यात genetically सिमिलरिटी similar. असणार. आता याने विचारलंय वेदर द न्यू ऑर्गॅनिझम इज जेनेटिकली एक्झॅक्टली सिमिलर टू द अर्लियर वन दॅट हॅज बीन प्रोड्यूस इट. म्हणजे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांसारखं सेम दिसताय का? जुडवा, डुप्लिकेट? No, sir. सेम No. नो सर, हा. बट हा. some colors and all will go to Yes, our parents. some characters are transfer from one generation to Same another. with our parents. But they ask about genetic, means what is mean by genetic? म्हणजे genetic mapping सुद्धा similar पाहिजे. Why there is a difference in genetic mapping or external mapping, external features, characters? Because there is a two gametes, एक male gamete and female gamete, and in case of meiosis there is a, in meiosis 2 there is a cross. आपण पाहिले ना, क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिक Yes. मटेरियल, म्हणजे मिओसिस मध्ये आपण पाहिलं की एका क्रोमोझोम कडून दुसऱ्या क्रोमोझोमचं क्रॉसिंग होतं. आठवतंय का? हो सर. and its crossing of genetic material produces different type of the offspring or genetically different offspring. म्हणजे याचं उत्तर असं येणार, whether the new organism is genetically exactly similar to early one? No, because there are different types of gametes and in meiosis there is a crossover of the genetic material. कळलं? येस सर. त्याला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन म्हणतात. आपण पाहिले ना मिओसिस मध्ये ते कसं हे होतं ते. हो सर, Yes, सेकंड sir. चॅप्टर मध्ये पाहिले. आता थर्ड वन,
who determine whether the two organism or species will exactly similar or not. सर DNA. नाही, डीएनए तर ट्रान्सफर होणार. हू डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गॅनिझम स्पेसिस विल एक्झॅक्टली सिमिलर ऑर नॉट, म्हणजे नो कोण डिसाइड करणार? सर ते टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वर डिपेंड. येस, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, म्हणजे जर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर एक्झॅक्टली सिमिलर नसणार, बरोबर. वाय? येस देर आर टू गॅमेट्स फ्रॉम टू डिफरंट म्हणजे मेल अँड फिमेल. देर इज अ Yes. क्रॉस ऑफ मेल अँड फिमेल, मीन्स फ्युजन, फर्टिलायझेशन. देअरफॉर they are genetically different, genetically and characteristically they are different. Okay, the answer is that whether the relation it's depend on which type of sexual reproduction. म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये ते सिमिलर असू शकतात, बरोबर. पण इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे आर नॉट सिमिलर. ओके, अर्ली ऑर्गॅनिझम पेक्षा रिलेशनशिप सेल डिव्हिजन म्हणजे डिटरमाइन ऑर्गॅनिझम स्पीसीज कशावर सिमिलरिटी अवलंबून आहे? विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. कळलं? रिप्रोडक्शन. कळलंय का? हो सर. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिव्हिजन अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्ली एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम. तुम्ही वाचू शकता, काय क्वेश्चन आहे? सर तो क्वेश्चन समजून सांगाल का थोडा? क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल डिव्हिजन अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम. आता सेल डिव्हिजन प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसचा आणि न्यू ऑर्गॅनिझम म्हणजे रिप्रोडक्शनचा काय संबंध आहे? म्हणजे रिप्रोडक्शन Due to cell division, the gametes are formed. बरोबर. आणि त्यानंतर द फ्युजन ऑफ टू गॅमेट्स, मेल अँड फिमेल गॅमेट्स प्रोड्युसेस न्यू ऑफस्प्रिंग. And from these gametes, the reproductive system are formed and new organism are formed. येस, ही जी टोटल प्रोसेस आहे फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, याच्यामध्ये सगळे सेल डिव्हिजन होत असते. लक्षात येतंय का? दिस इज Yes. म्हणजे येस सर. तुम्हाला असं लागलं, व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल डिव्हिजन अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू गॅमेट. ड्यू टू द सेल डिव्हिजन न्यू गॅमेट्स आर फॉर्म बाय सेल डिव्हिजन. हे कळलं, म्हणजे सेल डिव्हिजनमुळे गॅमेट्स फॉर्म होतात. अँड फ्युजन ऑर फर्टिलायझेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट प्रोड्युसेस न्यू ऑर्गॅनिझम. म्हणजे पहिल्यांदा सेल डिव्हिजन झाली पाहिजे, त्यानंतर फर्टिलायझेशन होणार, म्हणजे न्यू ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार. तर ह्याला रिलेशनशिप कळलं का सेल डिव्हिजन आणि न्यू ऑर्गॅनिझमचं? सेल Yes डिव्हिजन, sir. येस सर. सेल डिव्हिजन झाल्याशिवाय रिप्रोडक्शन होणारच नाही. कळलं? कुणाला शंका? No नो sir. सर. कुणाला काय विचारायचं का? नो ओके, सर. हे आपण पाहिले बायनरी फ्युजन वगैरे सगळं. Let's think what would have been happened if the male and female gametes had been diploid. हा, कोण सांगेल? What would happen have been happened if male and female gametes had been diploid? कोण सांगतंय? The number of chromosomes will not be maintained. येस, म्हणजे ते कुठला पिक्चर तो? रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम तिथे होणार नाही. एक तर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम होणार नाही, बट इफ दिस डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्युसेस 4 नंबर्स, म्हणजे त्याला टेट्रापॉइड सेल्स फॉर्म करतील आणि तो न्यू अबनॉर्मॅलिटी डेव्हलप होईल. एका वेळेस तो माणूस राहणारच नाही, तो दुसराच ऑर्गॅनिझम राहील. 46 किती होतं ते? 92, बरोबर. बरोबर ना? 46 क्रोमोझोमचा डिप्लॉइडचा टेट्राप्लॉइड झाल्यावर Yes sir.
तो 92चा नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होईल किंवा माणसाच्या डबल काहीतरी तयार होईल, पण इट इज सिव्हिअर ॲबनॉर्मॅलिटी हॅपन, म्हणजे हे डिप्लॉइडचं टेट्राप्लॉइड होईल, 2n चं 4n होईल. लक्षात येते का? आणि क्रोमोझोम नंबर हो होईल, सर. क्रोमोझोम नंबर विल नॉट मेंटेन. सगळं क्रोमोझोम थोडं जरी बदलले तरीही त्याच्यात वेगळं चेंजेस होतात. व्हॉट वुड हॅव बीन हॅपन, सेकंड क्वेश्चन. हे वरचं कळलं का? हे तुमच्या हो सर. एक्झामला नाही विचारणार, पण तुम्हाला माहित पाहिजे, कारण आपण काय करतो, क्रोमोझोम नंबर मेंटेन करतो. व्हॉट कुड, सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट कुड हॅव बीन हॅपन इफ एनी ऑफ द सेल इन नेचर हॅड नॉट बीन डिवायडेड बाय मिओसिस? There is सर जे no ॲनिमल्स formation आहेत of त्यांना ऑफस्प्रिंग नाही होणार मग. Yes, there is no formation of gamete, so no reproduction happen, and that species there will is be, no formation of new organism. yes, and ती स्पेसिस एक्सटिंक्ट होत जाईल, म्हणजे संपून जाईल. जसे डायनासोर संपायचं कारण वेगळं आहे, पण जसे डायनासोर आता खतम झाले तसे ती स्पेसिस खतम होऊन जाईल. आलं का लक्षात? Yes sir. काय कुणाला शंका? No sir. Which आता क्वेश्चन, which different hormone control function of human reproductive system through chemical coordination? कोण सांगेल? तर ते तुम्ही हार्मोन सांगितलेले तेच का ते LD? येस तेच सांगायचं. FSH and LH. एस्ट्रोजन हार्मोन. हा, केमिकल कोऑर्डिनेशन. हे विच डिफरंट हार्मोन्स कंट्रोल फंक्शन ऑफ ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन. तर त्याचं उत्तर काय येणार आहे? कुठले कुठले हार्मोन आहेत? FSH, LH. एस्ट्रोजन. येस, FSH, LH तर आहेच आहे. जे FSH फॉलिक्युलला स्टिम्युलेट करणार, LH प्रोजेस्टेरॉन. येस, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन हे सुद्धा आहे. आणि इन केस ऑफ मेल टेस्टेस्टेरॉन, तेवढं थोडं लक्षात ठेवा. मेल मध्ये काय असतं? टेस्टेस्टेरॉन. काय? टेस्टिस पासून ऑरॉन, टेस्टिस्टेरॉन. इस्ट्रोजन, टेस्टेस्टेरॉन का? हा, टेस्टिस्टेरॉन. म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन आहे ना, त्याच्या अगोदर टेस्टिस मधून बाहेर येतं म्हणून टेस्टेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन लक्षात राहिले का? हो सर. त्याच्या प्रोच्या ऐवजी टेस्टिस्टेरॉन असं टेस्टिस लावायचं, ऑरॉन, टेस्टिस्टेरॉन म्हणजे जे टेस्टिस मधून प्रोड्यूस होतात ते. हे हार्मोन फंक्शन. FSH, LH. FSH चा लॉंग फॉर्म पाठ करावा लागेल, LH चा पण पाठ करावा लागेल. नुसतं FSH लिहिलं तरी चालेल नाही आठवलं तर, पण FSH काय आहे? फॉलिक्युल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. आणि LH ल्युटिनायझिंग हार्मोन. ओके. Yes, sir. सेकंड कळलं? Yes. Which hormone are responsible Yes. for change in human body occurring during onset of sexual maturity? मी तुम्हाला सांगितलंय. LH. सर टेस्टोस्टेरॉन. हा, बरोबर. आणि FSH. नो. आता ह्याचं काय विचारलंय? विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ह्युमन बॉडी ऑकर ड्युरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल मॅच्युरिटी? व्हॉट इज मीन बाय सेक्शुअल मॅच्युरिटी? प्युबर्टी. येस, म्हणजे जेव्हा मेन्सेस चालू होणार आहे आणि त्यानंतर सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर डेव्हलप होणार. सेकंडरी सेक्शुअल सर कॅरेक्टर त्याच्यात प्रोजेस्ट्रॉन पण येणार ना मग, आणि LH. नाही. ते LHचं फंक्शन काय आहे? तर ते तो ल्युटिनायझिंग हार्मोन त्याचं फंक्शनिंग असं आहे की तो ज्यावेळेस ओव्हलेशन करायला मदत करतं, म्हणजे oocyte ओव्हम मधून oocyte बाहेर पडण्यासाठी. पण इथं तुमची मॅच्युरिटी डेव्हलप व्हायला, म्हणजे तुमचे शरीर वाढणार. सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स म्हणजे मुलांमध्ये मिशी येणार, दाढी येणार, किंवा ॲक्झिलामध्ये केस येणार, जेनायटलचे केस येणार. हे जे सगळं कोण करतं? म्हणजे हे सेक्शुअल मॅच्युरिटी येण्यासाठी युटरसची डेव्हलपमेंट होणार. हार्मोन. हा, ते हार्मोन कुठलेच आहे? मेल मध्ये टेस्टेस्टेरॉन आहे आणि फिमेल मध्ये इस्ट्रोजन. ओके. येस, एस्ट्रोजन. या. हे दोन हार्मोन महत्वाचे आहेत. हे कळलं का? विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर Yes, चेंज sir. इन ह्युमन बॉडी ऑकरिंग ड्युरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल मॅच्युरिटी? आता हे जे Yes. टेस्टेस्टेरॉन असतात
हे हार्मोन थोडेफार फिमेलमध्ये पण थोड्या अंशात असतात, मायन्यूट. जर टेस्टोस्टेरॉनचं प्रमाण फिमेलमध्ये थोडं प्रमाणात जास्त झालं तर त्यांना हेरिसिटिझम म्हणजे केस यायला सुरू होतात, जाड असे, तर त्यांच्यामध्ये टेस्टोस्टेरॉनचं किंवा हार्मोन इम्बॅलन्स आहे हे उघड होतं. तर ते टेस्टोस्टेरॉनची लेवल जास्त असण्याची शक्यता असते फिमेलमध्ये. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन, व्हाय हॅज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted the law of fixed minimum age of marriage as 18 years in girls and 21 years in boys? कोण सांगल? Sir, because of menarche starting. Yes, sir. Because of Menstruation hormones started. Menarche start at 12 years. Why marriage at 18 years? 12 to 16 years पर्यंत मेनार्की सुरू होते, बरोबर. म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल 12 हे सहावीतल्या मुली 18 एज पर्यंत पण काही ना होते ना. होते ना, नाही 16 इयर्स नंतर जर झाली तर त्याला डिलेड मेन्स्ट्रुअल मेनार्की म्हणतात. त्याच्यात काहीतरी प्रॉब्लेम आहे का बघायला लागेल, पण अप टू 16 मॅक्झिमम मुलींचं मेनार्की स्टार्ट होते. पण 18 इयर्स का म्हटलंय? 12 इयरला मेनार्की, बिकॉज जरी 12 इयरला मेनार्की असले तर डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज फॉर्म इन अप टू 18 इयर्स. म्हणजे फिमेल मधलं जे युटरस आहे, युटरसची डेव्हलपमेंट आहे, त्यानंतर त्यांची सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट, त्यांची सायकोलॉजिकल थिंकिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅच्युअर कधी होतात तर 18 इयर्स. म्हणजे अप टू 18 इयर्स ते मॅच्युरिटी आलेली नसते. म्हणजे फिजिकल बॉयज मध्ये 21 इयर्स पर्यंत होतं का ते मॅच्युरिटी 21 इयर्स, म्हणजे त्यांची 18 इयर्स पण होऊ शकते, पण 21 इयर्स ही एज लिमिट मुलांसाठी ठेवलेली आहे, कारण त्यांची मॅच्युरिटी सगळं होतं. म्हणजे आता मी एखादं झाड लावलं, ते झाड लावल्यानंतर त्याला 1-2 वर्षातच फळ येतात. मुलींची हाईट पण 18 वयापर्यंतच वाढते. येस, सगळी मॅच्युरिटी, तुमची हाईट असेल, युटरस डेव्हलपमेंट असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी 18 इयर्स पर्यंत मॅच्युअर होतात. आणि त्यानंतर तर त्याच्या अगोदर केलं तर त्यांची मॅच्युरिटी आलेली नसते, त्यामुळे होणारं ऑफस्प्रिंग पण कमी वजनाचं किंवा प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतं. तुम्ही जर झाडं पाहिली, तुम्ही एखादं झाड लावलं तर साधारण 5 वर्षामध्ये त्याला फ्रुट्स यायला सुरू होतात, पण सेकंड इयर म्हणजे 2ऱ्या-3ऱ्या वर्षी पण झाडांना येतात, ती पण फळं छोटी असतात किंवा त्याच्यात तेवढी मॅच्युरिटी नसते किंवा कमी प्रमाणात फळं येतात. म्हणजे आंब्याचं झाड असेल त्याला 5 वर्षांनी फळं ज्याप्रमाणे येतील ती 2ऱ्या-3ऱ्या वर्षी येणार नाही. सेम हॅपन इन ह्युमन बिईंग. आफ्टर द 18 जे ऑफस्प्रिंग होणार आहेत ते चांगलं मॅच्युअर आणि चांगले सुदृढ म्हणजे नरिष्ड ऑफस्प्रिंग तयार होतील जर आफ्टर 18 इयर्स जर फिमेलचे मॅरेज अँड 21 इयर्स आफ्टर बॉईज. कळलं का? येस सर. आणि सर असं पण म्हणतात ना, गर्ल्सला जेव्हा मेनार्की स्टार्ट होते तेव्हा त्यांची हाईट वाढायची कमी होते. नाही, मेनार्की नंतर नाही, 18 असं काय होतं? नाही, ऍट द एज ऑफ मेनार्की कुठं, म्हणजे आता ऍट द एज ऑफ मेनार्की म्हणजे 12 इयर्स, 13 इयर्स, 14 इयर्स, त्यानंतर पण तुमची हाईट 18 इयर्स पर्यंत वाढत राहते. सगळ्यांची हाईट, मेल फिमेल दोघांची हाईट 18 इयर्स पर्यंत वाढते. किंवा ऑसिफिकेशन ऑफ बोन म्हणजे बोन डेव्हलपमेंट जे असते ना, ते 18 इयर्स नंतर थांबते. आफ्टर द 12 इयर्स, 10 to 12 इयर्स देर इज अ हार्मोन प्रोडक्शन, टेस्टेस्टेरॉन. मुलांच्यात टेस्टेस्टेरॉन, फिमेलमध्ये इस्ट्रोजन. उलट ह्या हार्मोनमुळे तुमची ग्रोथ जास्त फास्ट होते. म्हणजे काही मुली 12 इयर्स पर्यंत खूप छोट्या दिसतात, पण आफ्टर मेनार्की त्यांची डेव्हलपमेंट व्हायला जास्त फास्ट होते. म्हणजे मेनार्की म्हणण्यापेक्षा आफ्टर 18 इयर्स हाईट वाढत नाही, उलट मेनार्कीच्या आसपास हाईट वाढायला सुरुवात होते. ऑर्गन डेव्हलपमेंट ज्यांना जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे ते डेव्हलपमेंट व्हायला सुरू होते. कळलं का? येस सर. 18 इयर्स आणि 21 इयर्स टू डेव्हलप मॅच्युरिटी ऑफ ऑर्गन्स अँड सायको आणि मेंटल स्टॅबिलिटी. म्हणजे त्या मेंटल स्टॅबिलिटी पण आली पाहिजे. युटरस वगैरे सगळं आहे, पण चांगलं योग्य काय अयोग्य काय, डूज अँड डोंट्स ह्या गोष्टी पण कळल्या पाहिजेत मुलींना आणि मुलांना. काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे. म्हणजे
ह्या गोष्टीची मॅच्युरिटी येण्यासाठी, म्हणजे फिजिकली बॉडी झाली तयार, युटरस सगळं डेव्हलपमेंट आहे, ओव्हसाइड्स मेन्स्ट्रुअल सायकल चालू आहे, ह्यांच्यामध्ये सिमेन प्रोडक्शन मुलांच्या चालू आहे, पण त्यांना मॅच्युरिटी आहे का? नाही. तर मॅच्युरिटी डेव्हलप होण्यासाठी 21 इयर्स आणि इन केस ऑफ 18 इयर्स, म्हणजे ह्या सर एक मेसेज आलाय की का हाईट गर्ल्सचे स्टॉप होते आफ्टर 18 इयर्स. मेलची पण मुलांची पण होते, कारण आफ्टर द 18 इयर्स ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स इज कम्प्लिटेड. ऑसिफिकेशन म्हणजे काय? जे बोन्स असतात ना, हाड म्हणजे बोन्स असतात, समजा हे बोन आहे, ह्या बोनच्या ह्या ठिकाणी हे जे शेवटचं एंड आहे ह्याच्या, ह्या ठिकाणी त्याची ग्रोथ होत असते. एकदा ऑसिफिकेशन म्हणजे फिक्स झालं की ह्याच्यावरती हात माझा मोठा होणार नाही, किंवा पाय आहे तर पायाचं ऑसिफिकेशन म्हणजे बोन ग्रोथ थांबली, ते त्या ठिकाणी सेंटर्स असे पॅक होतात आणि तिथून तुमची बोन डेव्हलपमेंट थांबते. सो आफ्टर 18 इयर्स मुलींची पण आणि मुलांची पण हाईट वाढत नाही. ओके सर. ओके, कळलं? आणि दुसरी Yes. मॅच्युरिटी मी सांगत होतो की डिसिजन पॉवर ही सुद्धा 18 इयर्स पर्यंत होत नाही, म्हणून 13, 14, 15 इयरच्या मुलींना ती मॅच्युरिटी नसते, मुलांना पण मॅच्युरिटी नसते. एखादं काय पाहिलं तर तेच खरं म्हणून समजतात. म्हणजे काय असतं, ऍट द मेनार्की देअर, मी सांगितलं की तुम्हाला, देअर आर सम चेंजेस इन माइंड ऑल्सो, म्हणजे तुमच्या माइंड सायकोलॉजिकल चेंजेस होतात. त्याच्यामध्ये मेन चेंजेस कुठला आहे की ऑपोजिट सेक्स अट्रॅक्शन, म्हणजे फिमेलला मेलचं अट्रॅक्शन आणि मेलला फिमेलचं अट्रॅक्शन हे डेव्हलप होतं. मग ह्यामध्ये ड्यू टू द अट्रॅक्शन सम डिसिजन्स मे बी द रॉंग, ह्याच्यामध्ये काही निर्णय चुकू शकतात. मग हे कुठला निर्णय कसा घ्यायचा ह्याचं डिसिजन आफ्टर 18 इयर्स होतं, म्हणून आफ्टर 18 इयर्स मॅरेज करतात. म्हणजे काय, समजा एक फिमेलला मेल विषयी अट्रॅक्शन झालं आणि त्यालाच लव समजून त्यांनी मॅरेजच्या गोष्टी करायला लागले किंवा असं केलं, तर ती इज अ रॉंग डिसिजन, बिकॉज ते मेंटली मॅच्युअर नाही. त्यामुळे 18 इयर्स पूर्ण झाले पाहिजे. तर व्हॉट इज मीन बाय अट्रॅक्शन आणि व्हॉट इज मीन बाय लव, ह्याच्यात दोन्हीत फरक आहे. अट्रॅक्शन म्हणजे काय, मी अट्रॅक्शन सांगितलं ना, समजा एखादा नवीन मोबाईल घरी आणला तर तुमचे पॅरेंट्स तुम्हाला देतात का हातात मोबाईल? नो. देतात का? नाही देत. लगेच नाही देत. हा, लगेच नाही देत, बरोबर. पण ते त्यांचं अट्रॅक्शन असतं मोबाईलचं. कारण 2-3 महिने की 1-2 वर्षांनी तुम्ही 10 वेळा तो आपटला तरी तुम्हाला काही ते बोलणार नाही, कारण ते अट्रॅक्शन कमी झालेलं असतं. सेम आपल्या बॉडीत सेम 12, 13, 14 इयर्स बद्दल एखाद्या फिमेलला मेल बद्दल अट्रॅक्शन होतं, पण तेच 18 इयर नंतर असेलच असं नाही, कारण त्यांना तेवढी मॅच्युरिटी ती. जसं आता आपला मोबाईल नवीन आणला की 5-6 महिने 7-8 महिने तुम्हाला हात पण लावू देणार नाही, किंवा त्याला गार्ड लावतील, स्क्रीन गार्ड वगैरे सगळं काय आपटला तरी, किंवा मुलांना देणारच नाहीये, किंवा लपवून ठेवतील, असं सगळं जे आहे ना, बिकॉज ऑफ अट्रॅक्शन. आणि हे फसगत होऊ नये, म्हणजे तुमचं तुम्ही त्यात फसू नये म्हणून आफ्टर 18 इयर्स मॅरेज हे केलं जातं. मॅरेज हा मोठा डिसिजन असतो आणि तो डिसिजन घेण्याची तुमची, म्हणजे ज्यांचे 18 इयर्सपेक्षा लहान आहेत त्यांच्यात ती कॅपॅसिटी नसते. ते लव समजतात अट्रॅक्शनला, पण दिस इज अ काय असतं, ते अट्रॅक्शन असतं, दिस इज नॉट लव. आणि तुम्हाला काय झालं की लगेच आई वडिलांना जे त्रास होतो, तुमच्यासाठी आजारी पडले होते, झोपत नाहीत, त्याला लव म्हणतात. म्हणजे कळलं का तुम्हाला लव आणि अट्रॅक्शन मधला फरक? मग आता 18 इयर्स नंतर का मॅरेज करायचं तुम्हाला चांगलं समजलं असेल. ओके, मोबाईलचं उदाहरण दिलंय. बरोबर, कळलं ना? येस सर. ओके, आता हा क्वेश्चन संपले. हो सर. हे XY हे मी खूप वेळा सांगितलं, आता परत सांगत नाही. हा क्वेश्चन येऊ शकतो, ही डायग्राम तुम्ही काढू शकता, एक्स आणि वाय, किंवा मी सांगितली तशी काढू शकता. ओके सर. हे डेव्हलपमेंट 36 वीक्स हे मी पण एक्सप्लेन केले. हा, हे विच हार्मोन इज, सर तुमचा आवाज खूप ब्रेक होतो. आवाज ब्रेक होतोय.
नाही सर, क्लिअर क्लिअर आहे सर. एक मिनिट, आता येतोय का? ज्यांना येत नाही त्यांनी सांगा, बाकीच्यांनी बोलू नका. येतोय का? सर नॉर्मली ब्रेकिंग होतं. ठीक आहे, मी आता ते साऊंडचं सिस्टीम बदलली. ठीक आहे, आता हा क्वेश्चन बघा. विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्युटरी ऑफ मदर्स वेन्स द फिटल डेव्हलपमेंट इज कम्प्लिटेड? FSH and LH. नो, क्वेश्चन हा वेगळा आहे, तुमच्या सिलेबसशी संबंधित नाहीये. कोण वाचते हा क्वेश्चन? सर ते कोइटल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय? कुठलं? कुठले Coital development. कोइटल डेव्हलपमेंट. फिटल कुठे आहे ते? Question मध्ये हा, हे फिटल. क्वेश्चन मध्ये आहे ना. FOETL, त्याचा उच्चार फिटल आहे. हा, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्युटरी ग्लँड म्हणजे कुठं? मी तुम्हाला दाखवलं ना, तुम्ही गंध लावतात, टिक्की लावतो हा, ते. त्याच्या पाठीमाग ह्या सर पिट्युटरी, आपण टिकली लावतो तसे. हा, टिकलीच्या पाठीमागे जो हार्मोन असतो, सॉरी, जी ग्लँड असते त्याला पिट्युटरी ग्लँड म्हणतात. ह्या पिट्युटरी ग्लँड पासून मदर वन्स द फिटल डेव्हलपमेंट कम्प्लिटेड, म्हणजे ह्यांना काय क्वेश्चन विचारायचा आहे? एकदा का 36 इयर्स बेबी डेव्हलप झाले की त्यानंतर पिट्युटरी ग्लँड कुठले हार्मोन सिक्रेट करते? तुम्हाला हे मी सांगितलेलं नाहीये हा क्वेश्चन, त्यामुळे तुम्हाला ह्याचं उत्तर येणार नाही. तर एकदा, हा तुम्हाला सांगतो, एकदा का युटरस फुल डेव्हलप झालं, 9 मंथ्स बेबी तयार झाले की त्याला बाहेर टाकलं जातं. बिकॉज ही बेबी काय आहे? एक्सटर्नल बॉडी आहे. बेबी सुद्धा ह्युमनसाठी एक्सटर्नल बॉडीच आहे. आपली बॉडी कुठलंही एक्सटर्नल गोष्ट आत घेत नाही. आफ्टर 9 मंथ्स ही बॉडी बाहेर फेकायला लागते. म्हणजे हे बाहेर फेकण्याचं काम पिट्युटरी ग्लँड, तुम्ही बघितलं पिट्युटरी ग्लँडनी FSH, LH, FSH जर डेव्हलप झालं नाही तर oocyte तयार होणार नाही. oocyte झाल्यानंतर LH जर नाही सिक्रेट झालं तर तो त्या फॉलिकलमधून oocyte बाहेर येणार नाही. त्यानंतर प्रोजेस्टेरॉन डेव्हलपमेंट होणार नाही. आणि जर हे प्रेग्नन्सी राहिली तर हा 36 वीक्समध्ये, जे 9 मंथ्स नंतर हा बेबी बाहेर टाकलायचा आहे. म्हणजे हे युटरस जे आहे, हे युटरस एवढं एक्सटेंड होतं की छातीपर्यंत येतं. म्हणजे तुमच्या छातीच्या बरगडीपर्यंत हा युटरस इथपर्यंत वाढलेला असतो. त्याच्यामध्ये बेबी असतं आणि ते हाताला लागतं हे बेबी बाहेरून एक्सटर्नली. तर हे युटरस मधून बाहेर काढण्यासाठी मग ह्या युटरसवरती प्रेशर द्यायला सुरुवात होतात. म्हणजे हे युटरसवरती असं प्रेशर डेव्हलप करायचं असतं. मग त्यासाठी पिट्युटरी ग्लँड ऑक्सिटोसिन नावाचा हार्मोन आहे. कुठलं? ऑक्सिटोसिन. म्हणजे ऑक्सिटोसिन हार्मोन त्या बेबीला बाहेर ढकलतं आणि मग बेबी डिलिव्हर होते. ह्याचं उत्तर आहे विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्युटरी ऑफ ऑक्सिटोसिन. हे ऑक्सिटोसिन तुम्हाला गेल्या वर्षी होतं का? नो सर. नो. हे ऑक्सिटोसिन लक्षात ठेवा. ऑक्सिटोसिन हार्मोन हे लव हार्मोन पण म्हणतात. म्हणजे ते जास्त जर सिक्रेट झालं तर तुम्हाला दुसऱ्याबद्दल लव वाटणं, प्रेम वाटणं हे ऑक्सिटोसिनवर डिपेंड्स असतं. म्हणजे ॲज बेबी ऑक्सिटोसिन मोठ्या प्रमाणात रिलीज झालं की बेबी डिलिव्हर होते आणि आईला त्या बाळाबद्दल जास्त लव, म्हणजे अट्रॅक्शन, लवच म्हणायचं, अट्रॅक्शन नाही, लव तयार होतं आणि मग ते त्याला फिडिंग करते. हे जे गोष्टी आहेत हे ऑक्सिटोसिनमुळे होतं. मग ऑक्सिटोसिन जास्त सिक्रेट झाले की युटरस श्रिंक व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे छोटं परत युटरस आहे तेवढं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पर्यंत 5 to 7 सेंटीमीटर पर्यंत डेव्हलप होतं विदिन 3 to 4 मंथ्स. म्हणजे ह्याचं उत्तर आहे ऑक्सिटोसिन. ऑक्सिटोसिन हार्मोनचा दुसरा एक मिसयूज करतात. तुम्हाला माहिती आहे का? बरेच लोक गाईला किंवा म्हशीला एक इंजेक्शन देतात, माहितीये का? दूध जास्त येण्यासाठी. ते बरेच जण गावाकडचे, त्यांना माहित असेल, करतात ना असं? येस सर, देतात. हो. हा, आणि ते ऑक्सिटोसिनचं इंजेक्शन असतं. ते दिलं की 4 लिटरच्या ऐवजी 6 लिटर दूध. पण हेच ऑक्सिटोसिनचं दूध, ते दुधामध्ये ऑक्सिटोसिन येतं आणि तेच दूध जर त्या फिमेलनी घेतलं, कुणी, त्या आईने घेतलं, बरोबर, तर काय होईल? काय होईल सांगा बरं? जर ज्यांना प्रेग्नन्सीच नाहीये किंवा ज्यांची प्रेग्नन्सी अट्रॅक्शन वाढेल. नाही, समजा एखादी बाई, हा, ते अट्रॅक्शन ठीक आहे, पण हे ऑक्सिटेशन आहे आणि एखादी फिमेल 1 month 2 months प्रेग्नन्सी आहे आणि त्यात ऑक्सिटोसिन घेतलं तर काय होईल?
अंदाज. ऑक्सिटोसिन काय करतं, युटरसला पुश करतं, म्हणजे प्रेशर देऊन युटरसमधून गर्भ बाहेर काढायचं काम करतं. इन दिस केस व्हॉट हॅपन इफ द ऑक्सिटोसिन इज आर्टिफिशियली इंड्यूस इन अवर बॉडी, मग ते युटरसला प्रेशर करणार, बरोबर. Yes. बेबी 9 मंथच्या आधीच बाहेर येईल. मीन ॲबॉर्शन होऊ शकतं. काय होतं, ॲबॉर्शन. ॲबॉर्शन शब्द माहिती आहे का तुम्हाला? No, sir. ॲबॉर्शन म्हणजे काय सांगतो. हे जे बेबी आहे, हे बेबी हे 9 मंथच्या अगोदरच, म्हणजे 4 वीक्स, 8 वीक्स, 36 वीक्सच्या अगोदरच जर युटरस मधून बाहेर आलं तर त्याला ॲबॉर्शन असं म्हणतात. बिकॉज आफ्टर अप टू द 6 मंथ्स, म्हणजे 6 मंथ बेबी पण जगणं खूप अवघड आहे. 6 मंथ्सच्या आतले बेबी मरून जातात जर ते बेबी बाहेर आले, कारण त्याची डेव्हलपमेंट झालेली नसते, तर त्याला ॲबॉर्शन असं म्हणतात. मग हे ॲबॉर्शन होण्याचे चान्सेस असतात हे ऑक्सिटोसिन वापरल्यामुळे. त्यामुळे जे लोक असं करतात ते चुकीचं आहे, कारण त्या दुधातून त्या फिमेलला त्याचा त्रास होऊ शकतो. कळलं का ऑक्सिटोसिन? Yes, sir. हो, ओके. sir. आणि तुम्हाला मी जे सांगितलं ना, ऑक्सिटोसिन लो म्हणजे हा त्याचे ऍक्शन वेगळे आहे, पण ऑक्सिटोसिन जास्त मात्रेत गेलं पिट्युटरीकडून की त्याचं युटरसवरती इफेक्ट होतो आणि युटरस कॉन्ट्रॅक्ट होतं, म्हणजे युटरस असं श्रिंक होतं, म्हणजे ते युटरसमधून जे बेबी असतं बाहेर होतं. 1 मंथ 2 मंथ्स बेबी असेल तर ते ॲबॉर्शन होण्याचे चान्सेस असतात. ॲबॉर्शन म्हणजे अगोदरच जन्माला येणं बाळ, का वेळेच्या अगोदर, ते त्याची पण बरीच वेगवेगळी कारणं आहेत. फक्त हे तुम्हाला ऑक्सिटोसिनचं एक सांगितलं. अंडर द इफेक्ट ऑफ that hormone, which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process is facilitated. आत्ताच सांगितलंय. अंडर द इफेक्ट ऑफ दॅट हार्मोन, असं कुठला हार्मोन आहे, विच ऑर्गन ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम स्टार्ट, ऑक्सिटोसिन. ऑक्सिटोसिन. आणि प्रोसेस ऑफ पार्च्युरेशन, पार्च्युरेशन म्हणजे बर्थ, बेबीला जन्म देणे, याला पार्च्युरेशन म्हणतात. तर ह्याचं पण उत्तर काय आहे, Oxytocin. ऑक्सिटोसिन. त्याचं स्पेल ऑक्सिटोसिन. लक्षात ठेवा, OXYTOCIN, ऑक्सिटोसिन. आता मी गाईला म्हशीला जे इंजेक्शन देतात ते ऑक्सिटोसिन तुम्हाला लक्षात राहण्यासाठी एक्झाम्पल दिलं. कळलं का? Yes, sir. जसे ऑक्सिटोसिन कोणतं इंजेक्शन जर आपण गायला किंवा म्हशीला दिलं तर त्यांना त्यांचा काही हार्मफुल इफेक्ट होऊ शकतो का? 100% त्यांच्या पण युटरसला ते प्रेशर करणार, कॉन्ट्रॅक्ट करणार. म्हणजे ऑक्सिटोसिन कधी सिक्रेट होतं, ऍट द टाइम ऑफ द बर्थ. मग बर्थच्या वेळेस ऑक्सिटोसिनची व्हॅल्यू जास्त असते शरीरात. ऍट द बर्थ म्हणजे जन्माच्या वेळेस ऑक्सिटोसिनची लेवल सगळ्यात जास्त असते, कारण बेबीला बाहेर पुश करायचं असतं. मग हे त्यावेळेसच मिल्क सिक्रेशन चालू होतं ना. ॲज बेबी बाहेर आलं की आई म्हणजे मदरला मिल्क प्रोडक्शन सुरू होतं, मग त्यावेळेस ऑक्सिटोसिन लेवल जास्त असते. मग ह्याचाच अभ्यास करून लोकांनी काय शोध लावला की आपण आता आर्टिफिशियल ऑक्सिटोसिन जास्त देऊ म्हणजे दूध बाहेर येईल, जास्त दूध मिळेल. कळलं का तुम्हाला? Yes, sir. म्हणजे Yes, sir. असं हे त्याचा मिसयूज करतात लोक. तर सेकंड क्वेश्चन मध्ये ऑर्गन विचारलं. अंडर द इफेक्ट ऑफ दॅट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फिमेल, युटरस उत्तर आहे याचं. ओके. ओके. हे हार्मोन कशावरती तो इफेक्ट करणार आहे, युटरसला कॉन्ट्रॅक्ट करणार आहे. वरती ऑक्सिटोसिन आहे, म्हणजे कुठला हार्मोन आहे, विच हार्मोन, तर ऑक्सिटोसिन. आणि सेकंडचं उत्तर आहे युटरस. तर ते कशावरती ऍक्ट होणार आहे, ते सेकंड मध्ये ऑर्गन कुठला आहे, युटरस. युटरस कळलंय ना, माहिती आहे ना? Yes, sir. रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. हा क्वेश्चन्स आहे. आता कम्प्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स. आता हे तुम्हाला असा क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा डायरेक्ट असा एक क्वेश्चन येईल की डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल. म्हणजे डिस्टिंग्विश म्हणजे काय की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय आहे आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय आहे, ह्याच्यामध्ये फरक सांगा. तर आता ह्यांनी ह्यामध्ये काय दिलं की एका साईडचं
उत्तर दिलेलं आहे, दुसरीकडचं कंप्लीट करायचं. तर आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय लिहिलंय? तर मी सांगू? तुम्ही पहिलं वाचा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मग सेक्शुअलचं सांगा. कोण वाचतंय? सर मी काढलं त्याचं उत्तर, फाइंड आउट केलंय. हा, नाव सांगा. नाव तुम्ही? सिद्धी. सिद्धी. हा, पहिल्यांदा हे वाच, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हा, A reproduction that occurs with the help of somatic cells is called as asexual reproduction, आणि second reproduction that occurs with the help of germ cells is called as sexual reproduction. येस. म्हणजे हे जो उत्तर एक्झॅक्टली बरोबर दिलेलं आहे. की जर्म सेल्स पासून जे होतं ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, किंवा ह्याच्या डेफिनेशन कशाचे? असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची, किंवा तुम्हाला असंही म्हणता येईल रिप्रोडक्शन दॅट ऑकर विथ द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स कंसातल्या मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कळलं का? या जर्म सेलचे 2 प्रकार आहेत. कुठलं? येस सर. म्हणजे जिथं हे रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन दिली ना, डेफिनेशन नाही म्हणता येणार की हाऊ रिप्रोडक्शन सोमॅटिक सेल्स कॉल्ड असेक्शुअल इन जेम सेल्स कंसातल्या गॅमेट्स. ओके, सेक्शुअल मध्ये गॅमेट्स येणार ना, बरोबर ना? येस सर. ओके, आता मेल मध्ये सॉरी, आता असेक्शुअल आणि सेक्शुअल. सेक्शुअलचं दुसरं कोण सांगतंय? सर मी. हा, कोण? दुर्वा. हा, Male and female parent are necessary for sexual reproduction. And asexual reproduction मध्ये unicellular and multicellular organism are necessary for asexual reproduction. There no need of the parent. ओके, त्याच्यामध्ये हा बोला सिद्धी. हा, Sir, there is only one parent is necessary for asexual reproduction. येस, करेक्ट ना. हे मेल अँड फिमेल पॅरेंट्स आर नेसेसरी, फक्त इथं लिहायचं ओनली वन पॅरेंट प्रेझेंट फॉर द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके. ओके सर. हा, आता नेक्स्ट ते ह्या दोघी सोडून बाकीचे काय बोलत नाही. कोणतरी वाचा थर्ड नवीन. हा, कोण? नाव? पाटील. नाव काय पहिलं? हा, वाचा. This production occurs with the help of mitosis only, and sexual reproduction. This production occurs with the help of both mitosis and meiosis. करेक्ट. तुम्हाला हे चांगलं समजलेलं दिसतंय. बाकीच्यांना कळते का काय बोलत नाही त्यांना? हे 3 जण सोडून कोणतरी बोला दुसरं. छान कळलंय आम्हाला. ओके, आता नवीन पाहिजे आम्हाला फोर्थ वनला. फोर्थ वन कोण सांगतोय? संस्कृती कोणतरी आहे ना? सिद्धी नाही, आता झालं ना. दुसरं कोण? संस्कृती नाही का? तर मी सांगू? हा, सांगा. Sexual reproduction. New individual found by this method is genetically different from parents. Asexual reproduction. नाही, कुठलं वाचताय? एक मिनिट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधला फोर्थ वाचा तुम्ही, आणि मोठ्याने वाचा, बाकीच्यांना ऐकायला. हा, वाचा ना. न्यू इंडिव्हिज्युअल सेक्शुअल मधलं वाचा. New individual found by this method is genetically different from parents. Asexual reproduction. New individual found by this method is genetically identical to parents. येस, सेम फ्रॉम द पॅरेंट किंवा आयडेंटिकल फ्रॉम द पॅरेंट्स. कळलंय का? फोर्थ. येस सर. हो सर. आता फिफ्थ नवीन पाहिजे. लेफ्ट करू नका लगेच प्रश्न विचारला म्हणून. कोण सांगते? हे चन्ने. सिद्धी. ते पण नाव सिद्धीच आहे का? चन्ने वाचा बर. चुकलं तरी चालेल, मी सांगतो. असेक्शुअल. हा, वाचा. हे वाचायचंय असेक्शुअल फिफ्थ वन. Asexual reproduction occurring different individuals by various methods like binary fission, multiple fission, budding. हो, बरोबर आहे. हा,
बडिंग नंतर काय? फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन, स्पोर प्रोडक्शन एटसेट्रा. ह्याच्यात काय येणार? मी सांगू त्याचा आन्सर? नाही 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 ते मी सांगू? नाही, चेन्नईच सांगणार. तिला येते ना? Sir, can I? ना, एक मिनिट त्याला सांगू दे. काय कुठे ती? नाही का? गेली का? आहे सिद्धी. काय नाव आहे? सिद्धी नाव आहे का? सिद्धीच नाव आहे का तुमचं? हा, ते कधी कधी पॅरेंटचं नाव असतं ना, म्हणून विचारावं लागतं. सांगा काय? आता इथं फक्त सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन काय येणार? 2 स्टेप. Sir, human male reproductive system and human female reproductive Sir, system. gamete formation and fertilization. Yes. sir, gamete formation and fertilization. येस, गॅमेट फॉर्मेशन, हेप्लॉइड गॅमेट फॉर्मेशन अँड फर्टिलायझेशन. आता हे मल्टी बायनरी फ्युजन, मल्टिपल फ्युजन किंवा तुम्ही एवढं जरी लिहिलं ना, मायटोसिस अँड मिओसिस, तरी पण चालेल. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन 2 स्टेप. फर्स्ट इज अ गॅमेट फॉर्मेशन अँड देन इट इज अ फर्टिलायझेशन. नुसतं गॅमेट फॉर्मेशन होऊन उपयोग नाही, त्याला फर्टिलायझेशन पण झालं पाहिजे. कळलं का सिद्धी? Yes, sir. ते नाही, ही दुसरी सिद्धी. कळलं का? ओके, ठीक आहे. काहीतरी हे असेल. आता पुढचा क्वेश्चन घ्यायचा, फिल इन द ब्लँक्स. हो सर. आता हे आता जे 5 जणांनी सांगितलं ते सोडून नवीन वाचा. ए, कोण वाचतंय? आदित्य. हा, वाचा. आदित्य सांगू शकत नाही कारण त्याचा आवाजच आहे. हा, बोला. In humans, sperm production occurs in the organ testes. येस, करेक्ट. आणि इन ह्युमन, मी इथं दुसरं येते. इन ह्युमन oocyte प्रोडक्शन ऑकर इन, कोण सांगतंय? Ovary. येस, Ovary. ओके. B. बी कोण वाचणार आहे? नवीन. काय शिंदे? शिंदे, बर. हा, वाचा बी. In humans, Y chromosome is responsible for maleness. ओके, आता मी सेकंड क्वेश्चन येतो. इन ह्युमन डॅश डॅश क्रोमोझोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिमेलनेस. X chromosome. ओके X chromosome. ओके. आणि त्याचं जेनेटिक कॉम्बिनेशन XY आणि इथं XX असतं. ओके, नेक्स्ट. बरोबर आहे, वाय. इन मेल अँड फिमेल, थर्ड वन कोण असतं? Sir, can I? Sir, can I? हा, काय In दुसरं male and एक female मिनिट. reproductive system of women, pituitary glands is same. इन मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन डॅश डॅश ग्लँड इज सेम. आता पिट्युटरी ग्लँड ही रिप्रोडक्टिव्ह मध्ये येत नाही. काय उत्तर येईल? Sir, pituitary gland. नाही, इन मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विचारलंय. आपल्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये पिट्युटरी ग्लँड येत नाही. कुठली ग्लँड सेम आहे? Sir, the Bartholin's gland. नाही, फॉलिक्युलर म्हणजे कुठली? कॉपर्स ग्लँड, प्रोस्टेट आणि सेमिनल व्हेसिकल्स, हे 3 ग्लँड्स असतात. ओके, फिमेल मध्ये बार्थोलिन ग्लँड असते. तर ह्याच्यामध्ये नो उत्तर आहे. नो ग्लँड इज सेम. एकही ग्लँड सेम नसते. बरोबर का? Yes, sir. इथं रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विचारलं. इन पूर्ण सिस्टीम विचारलं असतं तर पिट्युटरी ग्लँड फक्त काय करते, म्हणजे जसं डीएनए कामाला लावतो का नाही, तुम्ही हे करा, ऑक्सिडेशन करा, तुम्ही हे करा, तसं पिट्युटरी ग्लँड फक्त संदेश सोडते, म्हणजे हार्मोन सोडते की फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्युटिनायझिंग हार्मोन. फक्त इथं उत्तर आहे नो ग्लँड. ओके,
एकही ग्लँड सेम ओके नसते. सर. आता हे आत्ता सांगितलेले सोडून नवीन यांनी वाचायचे. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एम्ब्रिओ सर ऑकर इम्प्लिमेंटेशन मीन्स अटॅचमेंट. आता बोलायचं नाही कोणी. Uterus forms sir. येस करेक्ट. येस सर युट्रेस. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एम्ब्रिओ ऑकर इन युटरस. करेक्ट. येस सर. ई कोण वाचतंय? हे नाही कळलं तर विचारा. नवीन नवीन कोण? मीच नाव घेतो आता, काय बोलत नाही. Can I? हा नाही तू सिद्धीने Can सांगितलं. I, sir? हा आकांक्षा. नाव आकांक्षाच आहे का? वाघमोडे. Diksha. दीक्षा. दीक्षा का? दीक्षा. Yes. हा वाचा. ई ई चालू आहे. हे डॅश डॅश टाईप नाही अगोदर. Asexual type of reproduction occurs without fusion of गॅमेट. क्वेश्चन इज दॅट डॅश डॅश टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट. त्याचं उत्तर काय आहे? असेक्शुअल. ओके Asexual. ठीक आहे. त्यानंतर एफ कोण वाचणार आहे? Sir, मी वाचू. संस्कृती. हा Body breaks up into several fragments and each fragment begins to live as a new individual. This is fragmentation type of reproduction. येस फ्रॅगमेंटेशन टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. करेक्ट. जी कोण वाचणार? हे कळलंय का की याचा अर्थ आहे बॉडी Yes, ब्रेकअप sir. इंटू सेव्हरल फ्रॅगमेंट्स. उदाहरण सांगता का कुठले फ्रॅगमेंटेशनचं? सर स्पायरोगायरा लिहिलेलं. येस करेक्ट. हे तुमचं Spirogyra. हा त्याची बॉडी कट होते आणि त्याच्यापासून तो नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. नेक्स्ट नवीन लास्ट क्वेश्चन. कोण वाचतंय? नवीन वाचा, जुन्यांनी नका वाचू. कोण नवीन? कोण वाचतंय? Sir, मी वाचू. हा वाचा. Pollen grains are formed by meiosis division in locus of anthers. Pollen grains are formed by dash dash. Mitotic. Pollen grains. Meiotic. तेच ना मिओसिसच होणार आहे. मिओटिक डिव्हिजनच होणार आहे कारण तिथं गॅमेट्स फॉर्मेशन झालेलं आहे. ओके. सर याचं उत्तर काय आहे? मिओसिस. मिओटिक डिव्हिजन. Okay, sir. मिओसिसच उत्तर आहे. आता संपले क्वेश्चन. आपण नेक्स्ट सॅटरडेला राहिलेले क्वेश्चन्स घेऊ आणि नेक्स्ट चॅप्टर. ओके ओके सर. Okay sir. ओके. Okay, sir. आता कोण? आदित्य बोलला का? हा सर. आदित्यचा आवाज आला ना मला. ओके सर म्हटलं. त्याचं काहीतरी माईक ते बंद पडलंय ना म्हणून. हा पण ओके म्हटला ना पण तो आत्ता. कोणतरी आता ओके म्हटला मुलांपैकी. श्रेयस. श्रेयस का? मग उत्तर का देत नाही श्रेयस? हो सर मी हा मग तू का नाही वाचलं एक पण? वाचले सर. वाचलं का? ठीक आहे ठीक आहे. नेक्स्ट टाइम तुला जास्त विचारू. ओके. आपण सॅटरडेला घेऊ. ओके बाय. गुड नाईट.